Bismillahirrahmanirrahim. The Microsoft SQL Server, lecture number 5. पिंजम लेक्चर के बा मंग पा सेलेक्ट स्टेटमेंट बांधे खबरी को तो शी बांधे बा खबरी को select statement the sum मकसद द पार इस्तेमाली की how to use this select only we are using select keyword. This is select is used for to get data from database. Select असली की दे द पार इस्तेमाली की चिस्ता डेटा सेलेक्ट की राउचते की द कम जिना द डेटाबेस ना The select सरबाज से keywords मंग नूर इस्तेमालो ची आगा steric दे और from दे sometime we are using steric and from. The steric मतलब हमेशा द पारादाई ची all rows. Steric माना बस शी it means all data about it. Tool data कमंग और तो सोई का ना चे outsteric it means tool use मिसाल दे खबर है नो मंगो चे डेटाबेस की चे सुमरा डेटा behind table की बता दा tool अमंग search को रा tool select को या द शागिर्द पबारक की दागा द course fees paid balance unpaid दागा tool मालूमात रा उचत को या शागिर्द पबारक की नॉल तमाम बेमंग steric यूज़ को steric सरबाज़ी नूर keywords थी like where by end by or by like by not like by so on. नो सिलेक्ट असली की दीदे पार इस्तेमाली की ची डेटा सिलेक्ट का रउचता करता और द स्टेरिक नमाना दा टूल डेटा टूल वन बाय वन दा यो सिंबल दे यो स्पेशल कैरेक्टर दे यो स्पेशल सिंबल दे और फ्रॉम मीन्स शो डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन हदफ से शी मौकियत से शी यानी the kamzina from mana the kamzina from which location you want to select the kamzina tawale ch data select it means dalta batasu the database number ko ya the table number ko misal yo gore razai select ho gore select go to Microsoft SQL Server and then connect اول خود ټول نمخ کې رازو یو ډیټابیس جوړو د مثال د پاره چې هغه باندې به موږ خپل مثالونه وړاندې کوو صحیح ده او په هغه ډیټابیس کې یو آبجیکټ جوړو ټیبل صحیح شو چې ډیټا به موږ سره په ټیبل کې سٹور کیږي بیا یو سری کارډونه په هغه کې انسرټ کوو او بیا د هغې نه پس بیا په سلیکټ سټیټمنټ امپلیمنټ کوو راشي دلته نه یوه نوې کیوري راواخلئ کلیک آن نیو کیوري So, that's the comment likam the har se shubara ki first I want to create a database by the name of practice 5 it's and then execute database jod shu masala bia duyam I want to use practice 5
database use practice 5 دا ولی ولیکو ځکه چې په دې کې موږ سره کوم ډیټابیس سلیکټ دی زه غواړم چې ډیټابیس پریکټس 5 سلیکټ شي چې بیا ټیبل په دې کې جوړ شي نو دا ایگزیکیوټ کا چې هغه پریکټس 5 ډیټابیس دې سلیکټ شي دریم now I want to create a table in this database پدې کې اوس ځان د پاره څه جوړوم یو ټیبل جوړوم ټیبل به څنګه جوړوم create table say customer say for example صحیح شو کنه so this is a table دا کمنٹ دیکھا دا ګوره دې کې به کنفیوز کیږي نه دا خو پیژنې کنه دا چې دی دا ستاسو د انډرسټینډینګ د پاره لیکم زمونږ کیوري به صرف دا ایگزیکیوټ کیږي دا به صرف چلیږي ها دا به نه ایگزیکیوټ کیږي دا ستاسو د پاره زه معلوم کمنٹ لیکم دا به کمنٹ کیږي دا به اګنور کیږي نه به ایگزیکیوټ کیږي دې خو پیږي کنه کاری سه نه لیکم بيخي صحیح جو بل لیکم خو ستاسو د انډرسټینډینګ د پاره مې لیکا ضرورت نشته کنه دا خو تاسو ته لیکم چې اول مې دا کارو کې دویم مې دا کارو کې دریم مې دا کار معلوم تاسو د پاره مې کمنٹ معنا معلومات ایکسترا ډیټیلز باندې مې راته کوډ مې درته ډیسکرایب کې چې دا کوډ د څه د پاره دی دا کوډ د ډیټابیس جوړول د پاره دی دا کوډ څه د پاره دی د ډیټابیس سلیکټ کول د پاره دی دا کوډ څه د پاره دی د ټیبل جوړول د پاره دی خبر اورسه دی اوس ورته وایم اوس خدا ټیبل خو جوړ شوی نه دی اوس به تاسو په دې کې څه کالمونه هم واخلئ کنه کسٹمر آی ډي ډیټا ټایپ انټیجر ایڈنټیټي به واغلو چې دا نمبر په خپل باندې والی 1 2 3 4 5 کسٹمر نیم ډیټا ټایپ ورچار 50 کریکټرز کسٹمر نیم ورچار دا خو تاسو پوهیږئ چې دا یو ډیټا ټایپ دی دا څه دی یعنی دا کسٹمر نیم کالم کې به تاسو کومه څه ډیټا سٹور کولی شئ ټیکس ورچار ډیټا یعنی هر څه کریکټر فون نمبر دا به انټیجر والو شي او دا غینه پس به دا سلیکټ کو دا او دا به ایگزیکیوټ کو commands completed successfully اوس ګورم چې آیا زما په ټیبل کې ډیټا شته که نشته دی شته پکې ډیټا شته پکې نو ګورو چې کوي I want to check my table to see my data so in this case use select then use asterisk then use from then use table name customer and select the statement and execute but there is no values here customer id kim se nishta customer name kim se nishta aur phone number ki ham se nishta de now I want to insert multi rows and database پدې کې اوس یو سډيري روغانې به زه انسرټ کوم څنګه به انسرټ کوو انسرشن به څنګه په ټیبل کې مونږ کوو انسرټ انټو د ټیبل نوم کسٹمر بیا ایڈنټیټي مې اخیستې په کسٹمر آی ډي باندې نمبر به لیکم دلته نه به لیکم ځکه هغه اتوماتیک خپل اوچتې ځان سره زه به صرف ولیکم چې په کسٹمر نیم کې به موږ سره نور سٹور شي او په فون نمبر کې به دا سٹور شي بیا به کاما ولګوي بیا به کاو سٹارټ کې کوس بند سیو فار ایگزامپل جاوید ملټیپل روز چې موږ انسرټ کوو کاما سنگل کوټیشن موبایل نمبر بیا کاما بیا کاو سٹارټ اینڈ سو جمیل insert into customer integer came single quotation marks integer اف بالکل ګوري دا فون نمبر چې دی کنه دا موږ په کومه شي ډیټا ټایپ کې اخسته یو نو دا بیا په سنگل کوټیشن کې تاسو نه رانیسي او دا به ټیک داسې لیکي سي لایک دیس نه صفر نه سٹور کیږي
ځکه په ریاضي کې صفر خیچ طرف ته معنا کوم لیکي نه اخلي درنه لیکلی شي خو تاسو سره به نه شو کې درته صحیح شو کنه نو دا زمونږ فون نمبر شو مونږ ته څه وی دلته نه incorrect syntax near comma خیر ټیبل نه دی ایگزیکیوټ شوی خپل به ټیک شي ایرر نشته دی جواد comma mobile number and then select your statement and then press execute خماته وی چې تا یو ځکه غلطی کړي چې هر ځکه غلطی ده آفرین اوس خبره دا ده چې دا څه شی دی دا اصلي کې ویلیوز دي چې زه په دې کسټمر ټیبل کې انسرټ کوم ویلیوز خبره ورسېدې که نه دا اصلي کې موږ سره رو نمبر 1 شو دا رو نمبر 2 شو دا رو نمبر 3 شو او دا رو نمبر 5 شو که بله رو انسرټ کې نو بیا به کامه ولګي او د هغې نه پس say for example حمید خان دا کسټمر دی دا د هغه فون نمبر دی بله رو چې انسرټ کوئ نو بیا کامه سو بشیر this is mobile number او داسې بسې مخکې لاړ شي اوس دا سلیکټ کړي ځي کې داسې سیمپل او د هغې نه پس ایگزیکیوټ کړه 6 rows affected مطلب دا شو چې شپږ روګانې موږ سره څنګه شوي انسرټ شوي دا څه شی ده موږ سره رو نمبر 1 دا موږ سره څه شی ده رو نمبر 2 دا موږ سره څه شی ده 3 رو دا موږ سره رو نمبر 4 ده دا موږ سره رو نمبر 5 او دا موږ سره رو نمبر 6 ده دا اصلي کې موږ سره روګانې دي څه شی دي تاسو به کې بیا کنفیوز نشي these are rows یا په مجموعان ډول به موږ داسې ووایو چې دا اصلي کې زموږ ډیټا ده څه شی ده دا زموږ ډیټا ده خبره به نه ورسېدې که نه اوس چې کوو چې آیا موږ سره څو روګانې زموږ په ټیبل کې ډیټا شته که نه now I want to check my table select ka static ټوله ریکارډونه from the come table na the customer table select this and execute تاسو ګورئ که نه آی ډي نمبر یې خپله اخیستی دی کسټمر آی ډي 1 دا نمبر یې ګوره به نه شمېرې ښه دا خپله د اسکل سرور پروګرام کې خپله راځي ده دا خپله دی راځي بای ډیفالټ پرنټیبل نه دی تاسو ته صرف رو نمبر یې شو کې ستاسو نمبر یې دا دی ستاسو عددونه ستاسو رو دا ده ډیټا هم دا ده 1 2 3 4 5 6 نور جاوید جمیل جاوید جواد حمید خان ان بشیر the select statement کار څه دی to select نو اصلي کې دا سټیټمنټ چې موږ دلته یوز کې select static from customer it means د دې هدف دا شو to select all rows from database مازم په دې خلاص شو لګه کنه څه خو نه دی څه خو بنه آفرین تاسو وګورئ لږ په اسانه پوهیږئ بیا چې دا شی دا استاد څه دپاره لیکلی دی دې خو مې ته مخکې ولیکل ښه چې to select all data from database څنګه نو ما دا مې د ټول سټیټمنټ دپاره ولیکو چې دغه سټیټمنټ چې ما ولیکه که نه سلیکټ دا د شی کې ډیټا راوچتوي د سټیریک نه معنا ده ټول فرام معنا د کم ځای نه د دې ځای نه نو ما په مجموعان کې ولیکل چې دا سټیټمنټ دا کوډ دې دپاره جوړ شو چې ټوله ډیټا به د سلیکټ شي د ډیټابیس ازم خلاص شو دی باندې اوکې ان شاء الله په دې به مازه سناسه خلاص شوي که نه صرف د کسټمر ټیبل نه به ډیټا سلیکټ کوي او که چېرته کوم کلاس ملاس ویر اوس نو نه لګي نو بیا بس ټوله ډیټا سلیکټ کوي چې دې کې ته که زرهاو ریکارډ وي ټول لیست به درکوي درته
راځو دې خبرې ته اوس. So how to use where class where with select statement. select statement بمنګ څنګه where به د select سره څنګه use کیږي. where به where معنا کچیرتا where معنا چیرتا سمانا کچیرتا. where is used for to select a specific row your specific record the para where use ki. Let's see example. Comment zada silikam tasta. I want to type a comment. I want to select a specific row from table. یو خاص رو غواړم چې سلیکټ کم. د هغې دپاره به تاسو ولیکئ سلیکټ، بیا به تاسو ولیکئ سټریک. خو د ویر نه مخکې ګورئ یو شی بل تاسو باید یاد ساتئ. ویر مې سکپ کې پرېمښدو، همدې سلیکټ کې خبره کوم. یو کس وایي چې نه ټول نه، صرف ما ته د کسټمر نوم سلیکټ کړه، آی ډي او فون نمبر یې مه سلیکټ کوه. څه سلیکټ کړه ده؟ یعنی کوېشن دا کیږي چې کوېشن کیږي، تاسو نه پوښتنه کیږي. پلیز select one column from table. یو کالم صرف سلیکٹ کرت. بیا به ته وایي select do not use asterisk, just mention the name of column, customer name from the customer table, and then press and select your statement and then press execute. If you want to select with a phone number, use phone number, customer name, comma, phone number, yani customer column or phone number column. When you select your statement, the statement will be executed. If you want to select another column, say customer ID, you can select. Means when you want to select a specific column, one column, 2, 3, 4, 5, then you have to use what? Asterisk. مشكلة خناش تديك. Okay, now I want to use where to select a specific record. ویر استعمالومه د څه خاطر دپاره ویر استعمالوم چې یو خاص ریکارډ موږ ته پیدا شي. تاسو ګورئ سلیکټ یوز کړئ که نه، او کوم ویر ورسره نه وي نو خو ټول چې په یو لک ریکارډ دي ټول به شو کي، ټول لیست به درکړي. ستا یو خاص ریکارډ پکار دی، یو خاص کس دی پکار دی. سلیکټ کا صحیح شو. موږ داسې وایو که نه، که چېرته احمدي نورای والا داسې وایو که نه، دلته هم داسې مونږ یو کویري چلو، داسې یو کمپیوټر ته داسې وایو د پروګرام ته، که چېرته نور وي موږ ته پیدا کرای. سلیکټ کا ټوله ډیټا فرام د کسټمر ټیبل نه، او د هغې نه پس ویر به یوز کړي. څه به یوز کړي؟ ویر. کله چې کسټمر نیم مساوي شي د چا سره؟ د جاوید سره، دا ریکارډ ماته مازم خلاص شو دې خبره باندې. یا ساتئ په دې ځای کې به تاسو کله چې په سټرنګ پسې په ټیکسټ ډیټا ټایپ پسې چې ډیټا ټایپ د هغې ورچار وي، نو هغه به داسې سنګل کوټیشنز کې رانیسي. نه بریکټس نشته ښه، یعنې داسې به لیکئ ښه. که چېرته تا سره ویر یوز شي، کسټمر آی ډي یوز کړي، نو بیا به لیکي چې 1 یعنې اول نمبر ریکارډ. بیا به دا که چېرې ډیټا ټایپ انټیجر وي نو بیا به سنګل کوټیشن یې نه وي، ډایرکټ به لیکي چې اول ریکارډ یا دویم ریکارډ یا دریم یا څلورم یا پنځم یا شپږم. او چې کله تاسو وایئ چې کسټمر نیم، نو د دې ډیټا ټایپ ورچار دی که نه، نو بیا به دا سنګل کوټیشنو کې راونیسي چې یاره موږ ته د جاوید ریکارډ سرچ کړي. سو سلیکټ اینڈ ایگزیکیوټ یور سټیټمنټ. نو دې به ګورئ په هغه لکونو ریکارډونو کې به دا خاص ریکارډ پیدا کړي درته. مازم خلاص شو دې باندې. آینده کې موږ یو پروګرام جوړو، یو سافټویر جوړو، ا سافټویر په دې ډول باندې زه به تاسو ته یو مثال درکم.
آفرین بالکل زبردست کوېسچن پوښتنه در اعظم خو اول دلته وګورئ موږ سره دا یو ډیټابیس دی لیټ سپوز دا چیرته استعمالیږي دا ګورئ دا به مثال کې واخلو چې کله موږ آینده کې یو سافټویر جوړو موږ ورته وایي د بیټري نوم انتخاب کړئ صحیح ده که نه موږ ورته وایو چېرې موږ سره دغه بیټري ماډل دی دا د ES Max 50 دا ماډل بیټري موږ ته سرچ که سلیکټ که ډیټابیس نه راوچت که چې څومره دانې دي همدا دي موږ سره خبره ته ښه شته که زه چې ABC څومره دي وایي نشته EX Max 50 دا څومره دي کم یو هغه ES و که نه 50 نو به ډایرکټ برته سرچ کی چې دا دومره په سټاک کې دي نو د دې بیهایند چې موږ د ام د سیم کیوري چلولې ده دا خو اوس تاسو پروګرامینګ یادوئ SQL سټیټمنټ SQL لینګویج یادوئ وروسته به آینده تاسو بیا یوزر ته چې انټرفیس جوړوئ دومره اسانه به جوړوئ دغه کوډ چې موږ اوس دلته کوو دا د دې شاته شوی دی خبره ورسېدی اوکې دی وایي که چې د یو جاوید په نوم تا سره ډېر کسان وي بیا به څه کېږي بیا به ټول شو کېږي درته نو بیا به تا سره ټول شو کېږي لکه راشه وګوره زه به یو رو انسرټ کړم مثال دپاره انسرټ انټو کسټمر ټیبل او په دې کې موږ سره څه شی وکړه موږ ته نوم ایډ که فرضاً جاوید او موبایل نمبر یې دا ایډ یو بله رو به هم ځان سره ایډ کړم مثلا جاوید بیا به یو موبایل نمبر بل هم ځان سره ایډ کړم هلته به څه ولیکم ویلیوز دا به ایگزیکیوټ کړم نو یو دو روګانې افیکټ شوي موږ سره که نه اوس که ته چې دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړي نو هغه درې وړه جاوید یې درته سرچ کړل خو په دې ځای کې اوس زبردست کوېشن دی زه یم چې جاوید ریکارډ مې په کار دی خو چې دریم نمبر آی ډي وي د هغه څه شی وي شرط موجود شو که نه Now, how to use AND operator with select statement? Select statement سره به AND operator څنګه یوز کیږي AND د شرط دپاره استعمالیږي احمد دی راشي او نور دی راشي نو ګورئ دلته کنډیشن به دواړه ټرو وي احمد او نور یعنې دواړه به فرض دي چې راشي که داسې چېرته ووایو چې احمد یا نور نو به دلته یو کس ریکوایرډ دی دواړه ریکوایرډ نه دي یعنې یا د احمد راشي یا د نور راشي او که داسې وو چې احمد او نور بیا به څه کېږي نو اوس دا خبره ده چې دلته په کار شرط دی چې نوم یې جاویدي او آی ډي څه شي درې داسې ریکارډ په کار دی نو د هغې دپاره به موږ بیا څه یوز کوو AND operator به یوز کوو AND how to use this ګورئ I want to select a record from database to find by two condition په دو شرطونو باندې هغه مشتمل وي چې هغه مشتمل په څو شرطونو باندې وي چې نوم یې جاوید او آی ډي دریم نمبر یا آی ډي څلورم نمبر یا آی ډي پنځمي په یو نوم به تا سره 4000 کسانی او د هغو هغه آی ډي به تا سره څنګه وي یونیک وي لکه اوس دا کسټمر دا ټو راغلی دی دا دی جاوید نو دا دوه دا ایډنټیفای کوي دا مشخص کوي چې دا جاوید دی خبره ورسېدی که نه نو دې دپاره به داسې کوو ګورئ سلیکټ که موږ ته سټریک ټول ریکارډونه فرام د کم ټیبل نه د کسټمر ټیبل نه ویر چېرته چې موږ سره د کسټمر آی ډي مساوي شي د دویم سره اینډ د کسټمر نیم مساوي شي د جاوید سره نو دی به تا ته اوس صرف دا خاص سپیسیفیک کس پیدا کړي خبره باندې ورسېدی که نه که چېرته ورته وي چې نه
آی ډي مساوي شي د څلورو سره او نوم جاوید آیا دا کس شته نشته دی چې آی ډي مساوي شي د دریو سره آیا دا کس شته نشته سو و به کنه سرچ آفرین ګوره اوس کسټمر آی ډي مساوي د سره شي د 7 سره شي هم صحیح ده اټس اوکے مونږ بیا داس کنډیشن دا اینډ بیا خار یو خاص دی لري کنه مونږ وایو چې دا لکه داسې یو ډیټابیس جوړو چې دغه کورس کې ټریننګ څوک کولی شي چې افغاني او بي سي اس نه فارغي شرط شو کنه چې افغاني او بي سي اس نه فارغي دواړه کنډیشنې به ټري بیا به اینډ هلته مونږ یوز کوو ښه اوس مونږ داسې وایو هغه کسان مونږ ته سرچ کا چې د موبایل نمبر اتصالاتي او نوم یې احمدي بیا به څنګه کوو اوس راځي مثال وګورئ لیټس سی زه به راشم یو ټیبل د ډیټابیس ته به راشم پریکټس ډیټابیس کې به زه رایټ کلیک کم په دې ټیبل باندې او دلته به زه یو رو ایډ کم څه به ایډ کم دیځي نه رو رو به څنګه ایډ کوو د ټیبل ډیزاین ته به لاړ شي دلته به ولیکې چې نمبر ټایپ او دا نمبر ټایپ به واخلې په څه شي کې پاور 4 کې سیو به کړو دا کلوز به کړو اوس به خیر لږ بایویزټ طریقې سره انټری وکړو دلته دا کس اتصالات سیم کارت یوز کوي دا هم اتصالات یوز کوي دا ایم ټي این یوز کوي دا اتصالات یوز کوي دا روشن یوز کوي روشن دا اتصالات یوز کوي دا هم اتصالات یوز کوي دا ایم ټي این یوز کوي اوس دلته موږ سره یو کس دی جمیل نومیږي او دا جمیل دا نمبر دی او دا ایم ټي این نمبر یوز کوي دا بل جمیل چې کوم دی دا بل جمیل دا اصلي کې موږ سره څه یوز کوي دا هم ایم ټي این یوز کوي فرضاً ایم ټي این دا بل جمیل موږ سره چې کوم دی دا موږ سره سه فار ایگزامپل روشن سیم یوز کوي دا بل جمیل تا سره سیم یوز کوي فرضاً اتصالات صحیح شو کنه اوس بس څنګه اینڈ اپریټر یا اینڈ بس دلته اوس په کار راځي مثال سلیکټ کا static tool record from the customer table na where چرته چې موږ سره نمبر ټایپ مساوي شي د اتصالات سره اتصالات سیم کارت څوک استعمالوي هغه موږ ته وښایه دا سلیکټ کړي زینه او هغه دا کسان دي ګوره ما کسان صرف سلیکټ کړل جاوید نور جاوید جواد بشیر جاوید جمیل نه امتحان سو کسان یوز کوي هغه ته فایند کړي زینه امتحان جمیل جاوید جمیل زه داسې شرط لګوم چې نوم یې جاویدي او چې نور جمیلي او د روشن سیم کارت یوز کوي کم کسان دي چې نوم یې جمیلي او کم سیم کارت یوز کوي نو دلته به اوس موږ داسې کوو ویر کوم ځای کې چې موږ سره کسټمر نیم مساوي شي د جمیل سره اینډ نمبر ټایپ مساوي شي چا سره د روشن سره نو په دا اینډ کنډیشن به دې ځای کې پکارېږي بس هغه یو کس دی صرف هغه بېله خبر ده ښه هغې دپاره بیا نرملایزیشن به کوو صحیح ده هغه بیل سیسټم دی اینډ باندې پوه شوې لکه که نه پوه نه شوې دی باندې اوکې ورپسې راځو اور څه شی اور اپریټر به څنګه یوز کیږي اور اپریټر په اینډ کې تاسو سره دا وګورئ چې دواړه کنډیشنې به تروي اوس که زه ورته وایم چې نوم یې جمیلي او هغه استعمالوي سه فار ایگزامپل اریبا سیم کارت مثال آیا داسې کس شته جمیل خو شته موږ سره که نه خو داسې کس خو نشته چې هغه اریبا سیم کارت یوز کوي دا سلیکټ کړي نه او دا ایگزیکیوټ کا ها او ویر
سو سلیکټ یس داسې کس خو نشته که نه دلته یو کنډیشن څنګه شو فالس شو ځکه داسې کس نشته وایي داس جمیل نشته چې د اریبا سیم کارت استعمالوي مازم خلاصېږي دې خبره باندې که زه ورته وایم چې خیر چې د نمبر ټایپ یې موږ سره مثلا اریبا وي او دلته یې نوم چې کوم دی نوم یې سه فار ایگزامپل خالد وي نوم یې چې وي آیا اوس که زه ورته وایم چې داسې کس چې هغه خالد نومیږي او اتصالات سیم کارت یوز کوي آیا داسې کس شته فایند یې کدي ځینه وایي نشته را سره ځکه دلته اوس خو اتصالات شته دی خو خالد نشته یو کنډیشن نو په دې کې تا سره دواړه کنډیشن څنګه پکار دي اوس داسې کس شته چې جمیل نومیږي او اتصالات استعمالوي او شته دی بلکل یو کس شته داسې کس شته چې جمیل نومیږي او ایم ټي این یوز کوي موږ ته به دې فایند کوي دا درې کسان دي په دې کې خو دواړه ام به دا شرط ټرو وي ام به دا شرط ټرو وي خبره ورسېدې که نه اس یو بل مثال په دې اکسل کې تاسو وګورئ د اینډ چې د اکسل فنکشن یې چا یادې کړي اکسل یې ویلی دا به ورته ډېر اسانه وي نمبر 1 نمبر 2 ریزلټ زوم که چیرې دا مساوي د یو شي او دا مساوي د یو شي نو ټرو به ریزلټ او که دا مساوي که دا دې سره میچ وکړي میچ مقایز یو شی شو خو موږ ته به ریزلټ راکړي چې ټرو او که دا دې سره میچ ونه کړي بیا څه کوه موږ لیکو مثال اینډ همدا اینډ اپریټر دس ون که دا مساوي د یو سره شو او دا مساوي د یو سره شو نو موږ ته څه راکړي ټرو که دا مساوي اوس ګوره دا دوه شي او یو شي فالس دواړه به سره میچینګ کوي ام به دا مساوي د یو سره ام به دا مساوي د یو سره خو په اور کې بیا داسې نه وي ښه نمبر 1 اینډ نمبر 2 په دې کې بیا به دا سیسټم وي ایکول اور مثال زه ورته وایم که چیرې دا مساوي د یو سره شو اور معنا یا دا مساوي د یو سره شو یعنی یو پکې به کار دی چې اوس دا مساوي شو یو سره که نه ریزلټ فالس دی سوري ټرو دی دا بل فالس دی که نه که دې کې ته لسم ولیکي ریزلټ ټرو دی خو که دواړه چې ته بیا غلط شي نو بیا به ریزلټ فالس شي که دې کې دا یو ټرو شي یعنې یو ولیکل شي نو بیا ریزلټ ټرو دی یعنې اور کې مطلب دا دی چې یو کنډیشن به ټرو وي او په اینډ کې به تا سره دواړه کنډیشن یې ټرو وي مثال یې وګورئ راځئ د اور زه داسې وایم ګورئ I want to use OR operator to find one conditional record چې بس یو کنډیشن زما ټرو شي هغه ریکارډ ماته پیدا شي لکه تاسو ګورئ سلیکټ کسټریک ټوله ډیټا فرام د کم ټیبل نه د کسټمر ټیبل نه ویر چرته چې موږ سره نمبر ټایپ مساوي شي د چا سره د اریبا سره اریبا شته موږ سره نشته دی اور یا کسټمر نیم مساوي شي د چا سره د جمیل سره وای داسې ریکارډ موږ ته وګوره چې یا خو نمبر ټایپ د هغو د اریبایي او یا یې نوم جمیلي نو یو خو اوس به ټرو دلته که نه اوس به درته ریزلټ سرچ کوي جمیل 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 په خبره باندې ورسېدی که نه یو کنډیشن تا سره څنګه پکار دی دلته نه صحیح پکار دی کابل کنډیشن فالس می نو پرابلم مازم په دې باندې خلاصي سلیکټ باندې پوه شوي اینډ باندې پوه شوي اور باندې پوه شوي د نن لپاره همدومره بس دی صحیح